ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So welcome everyone for morning Bhagavatam class. It's really very inspiring. Almost 62 devotees. You're all on platform early in the morning to hear Srimad Bhagavatam class. So it is really inspiring. So a big thanks to all of you for being part of this morning program. హరి బోల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్కి మనం కొంచెం తొందరగా పెట్టుకున్నా కూడా మీరందరూ కూడా మీ యొక్క సమయాన్ని వీలు చేసుకొని సో అటెండ్ అయినందుకు మీరందరూ కూడా మాకు ప్రేరణ లాగా. సో మీకు అందరికీ ఆ ఆతృత ఉంది వినాలి అనేసి, సో అందుకే జాయిన్ అయ్యారు. సో మీరందరూ కూడా మాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ప్రేరణ. సో కాబట్టి చాలా ఆ, ఆ, కృతజ్ఞత మీ అందరికీ కూడా. So under the screen convertina, everybody can see the screen. Still loading, Prabhu. Still loading. Yeah, done. Now it is. So today we will be discussing the 15th shloka in the first chapter of first canto of Srimad Bhagavatam. So I will read the shloka, then I will explain the meaning. Yatpada samshaya sutta munayah prashamayanaः sadhya punantya upapashrutāः swardhunya apo anusevaya. So this is a shloka. Here the shloka talks about punanti. Punanti means purification. Purification or sanctification through the river of Ganges and the Munayaha are the pure devotees of the Lord. So this is a comparing shloka. Very, very amazing. From this shloka, we will understand what is the importance of a pure devotee of the Lord. సో ఇక్కడ మనము ఈరోజు 15 శ్లోకం నుంచి చూస్తున్నాము. సో ఈ శ్లోకంలో మనము శుద్ధి అవడం ఎలా, సో మనతో మనము ప్యూరిఫికేషన్, శుద్ధి చేసుకోవడం ఎలా అంటే, ఒకటి గంగా నది వల్ల ఎలాగైతే మనం శుద్ధి అవుతామో, సో అలాగే ఆ, సాధు సంగం చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఆ శుద్ధి అనేది అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. So in the last shloka, we have discussed the importance of Krishna and Krishna's holy name. In today's shloka, we will be discussing the importance of the pure devotees of the Lord Sri Krishna. సో నిన్నటి శ్లోకంలో మనము కృష్ణుని ఒక గొప్పతనం గురించి తెలుసుకున్నాం. కృష్ణ లీలల్లో నుండి మన గొప్పతనం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ ఈ రోజు మనము కృష్ణ భక్తులు ఎవరైతే, శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఒక గొప్పతనం మనం తెలుసుకున్నాం. So here from this shloka, so we can understand that pure devotees are more powerful than the sacred river Ganga. When all rivers are considered, the river Ganga is very prominent. But more powerful than river Ganga is the pure devotee of Lord. సో ఈ శ్లోకం నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది, ఈ శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఈ గంగా నది కింద చాలా శక్తివంతమైన వాళ్ళు అనమాట.
Yeah, when all the rivers are considered, the river Ganga is very prominent. And more powerful than river Ganga is the pure devotee of the Lord. సో ఉండే నదులు అన్నిటి నదుల్లోనూ గంగా నది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట, చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట, చాలా శక్తివంతమైనది, చాలా గొప్పది అనమాట. సో అలాంటి ఒక గంగా నది కన్నా గొప్ప వాళ్ళైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు భగవంతుని శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట. So why it is compared? Because so if one generally one will go to Ganga river for holy dips to purify himself from the past karma reactions or sinful reactions. సో ఎందుకు దాంతో గంగా నదితో పోలుస్తున్నారు అంటే, మనం గంగా నదికి ఎందుకు వెళ్తాము, ఎందుకు గంగా నదిలో మనం స్నానం చేస్తామంటే మనతో మనం శుద్ధి చేసుకోవడానికి, మన పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొలగించుకోవడానికి మనము గంగా నదిలో స్నానం చేస్తాం అన్నమాట. If one goes to Ganga river and observe the holy deeds or worshipping Ganga river, all the past karmic reactions and the sinful reactions may decrease, but the tendency to do sinful activities or tendency to perform the karmic actions that will not go from our heart. సో మనము గంగా నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసినప్పుడు మనకి కర్మ ఏదైతే ఉందో, మన కర్మ అనుగుణసారం మనకి పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తగ్గొచ్చు అనమాట. కానీ పూర్తిగా వెళ్ళవు అనమాట. కానీ మనకు ఆ తప్పు చేసేటువంటి ఒక ఆ భావన మనలో నుంచి పోదన్నమాట. మళ్ళీ కూడా మనము తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. But if one goes to near to the pure devotees of the Lord, even if one takes 1 second of association and hears from the pure devotee of the Lord, even the tendency to do mistake or tendency to commit sinful activities from the heart, it will vanishes from the heart. అయితే అట్లయితే ఎప్పుడైతే మనము శుద్ధ భక్తుల దగ్గరికి వెళ్తామో, శుద్ధ భక్తుల నుంచి మనం ఎప్పుడైతే వింటామో అది ఎలా శుద్ధి అవుతుందంటే మనకి మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయాలి, నేను తప్పు చేయాలి, నేను మోసం చేయాలి అనే ఈ ఒక ఆలోచన కూడా మనలో రాదనమాట. మనం అంత శుద్ధి అవుతాం అనమాట ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తుల నుంచి మనం వింటాము. So, vanishing the material desires or sinful desires, uh, clearing the sinful desires from the heart is more powerful than diminishing the sinful reactions. సో కెన్ యూ రిపీట్? Uh, Clearing the sinful desires from our heart is more powerful than clearing the sinful reactions. సో మనం చేసినటువంటి పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తగ్గించుకునే కన్నా మనము ఆ పాపాలు చేయాలి లేదా ఆ తప్పు చేయాలి అనే ఒక కోరికల్ని తొలగించుకోవడమే చాలా శక్తివంతమైనది అని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా So, in మన మనసులో నుంచి ఆ కోరికలు వెళ్ళిపోయేలాగా మనం ప్రయత్నించాలన్నమాట. ఎందుకంటే లేదంటే మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు మళ్ళీ చేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మళ్ళీ ఆ ఆలోచనలు మనకు వచ్చి ఆ తప్పులు మనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఫుల్ లోతుగా మనం వెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఆ ఒక కోరికలను అనేటివి తీసేస్తామో, సో అప్పుడు మనకి చేయాలనే ఆలోచన కూడా రాదన్నమాట. so in first canto of Srimad Bhagavatam, in the 13th chapter, it is told that Tirtha Kurvanti Tirthani. So it is said that wherever the pure devotees are there all sacred rivers, sacred pilgrimages like dhams will be there. They are just like the walking tirthas or walking dhams, the pure devotees of the Lord. సో ఒకటో స్కందంలో చెప్తున్నారన్నమాట, శ్రీమద్ భాగవతం 13వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఎక్కడైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో, ఎక్కడైతే భగవంతుని శుద్ధ భక్తులు వెలిసి ఉంటారో, సో అక్కడే ఆ ఆ, అన్ని తీర్థ నదులు కలిస్తే ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుందో, ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటుందో అంత అక్కడ ఉంటుందంట వాళ్ళు ఉండేటువంటి చోట్లో. ఉం? అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So the presence of Lord Sri Krishna and the presence of his pure devotees is one and the same. This we will understand in today's class. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ నుంచి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే, మనం కృష్ణుని దగ్గర ఉండడానికి, కృష్ణుని భక్తుల దగ్గర ఉండడానికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదు అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది. So moreover, taking association of pure devotees is more greater here. సో రెంట్లో ఏది గొప్ప అంటే భక్తుల దగ్గర భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవడమే ఇక చాలా గొప్ప అయిన విషయం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. So when Lord Krishna was present, so wherever he present,
there all people, including all living entities, will become pure, happy, peaceful, blissful, like that. సో ఎక్కడైతే కృష్ణ భగవానులు ఉండేవాళ్ళో, సో భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, ఆ ప్రదేశంలో ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, అన్ని జీవరాశులు కూడా శుద్ధి అవుతారనమాట. So when he was in Vrindavan, all Vrijavasis were in bliss and immersed in childhood pastimes of Krishna. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు ఆ బ్రజవాసులు అందరూ కూడా ఆయన ఒక లీలల్లో మునిగిపోయేవాళ్ళంట, తేలిపోయేవాళ్ళంట. ఆయన అంత అంత ఆనందించేవారంట ఆయన లీలలు ఆ చిన్నప్పటి. When he was in Mathura, all good people were released from the clutches of Kamsa and they all liberated. When he was in Hastinapur, all irreligious or cheating propensities came down and Dharma got established all over the world. సో కృష్ణుడు మథురలో ఉన్నప్పుడు ఈ కంసుని నుంచి బాధితులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా విముక్తులను చేశాడనమాట. సో అలాగే హస్తినాపురంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ అధర్మం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఆ, అధర్మాన్ని ప్రోత్సాహం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ కూడా భగవంతుడు ఆ, నాశనం చేశారన్నమాట. So, like that, wherever Lord present, all auspicious will come, all auspiciousness will come. సో అలాగా ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటాడో అక్కడ అంతే కూడా మంచి జరుగుతుంది, అక్కడ అంతా కూడా శుభం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. So, just like when Lord Krishna came as a peace messenger to Hastinapur, like Duryodhana, he got a plan to insult Krishna. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు శాంతి రాయబారానికి వస్తాడో, సో యుద్ధానికి ముందు, అప్పుడు ఓ, రాజ్యసభలో ఉన్నప్పుడు దుర్యోధన్కి ఒక ఆ, తెలివైన ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. నేను ఎలాగైనా చేసి కృష్ణుని అవమానించాలి రాజ్యసభలో అనేసి అనుకుంటాడు అనమాట. So Duryodhana told all his followers, all his brothers, and all the kingdom people that now Krishna will be coming, and Krishna will be coming from the entrance. Nobody should stand up. So nobody should stand up. So no, he is not a Kshatriya. He is a Yadava. So we are all Kshatriyas. Why we should give respect to the person who is taking care of the cows? We should not give the respect. Nobody should stand like that. No, Duryodhana instructs all the people in the assembly. సో అప్పుడు రాయబారానికి వచ్చేటప్పుడు ఈ దుర్యోధన ఏం చెప్తాడంటే తన అనుచరులకి, తన తమ్ముళ్ళకి, 99 మంది తన తమ్ముళ్ళకి అందరికీ చెప్తాడంట, చూడండి, సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు వస్తున్నాడు. సో కృష్ణుడు ఈ రాజ్యసభలోకి ఎంటర్ అవగానే, ప్రవేశించగానే ఎవరు కూడా లేచి నిలబడకూడదు. సో ఆయన కృష్ణుడు క్షత్రియుడు గాడు, ఆయన యాదవుడు. సో క్షత్రియులు మనం ఎందుకు లేచి నిలబడాలి, సో మీరెవరు కూడా లేచి నిలబడి ఆయనకి గౌరవం ఇవ్వకూడదు అనేసి చెప్తాడన్నమాట. So then once they have got the information that Krishna is on his way and Krishna comes to the entrance and Krishna is, he's like a kingly posture while he is walking, his walking style, his presence, the supreme personality of Godhead is coming and everybody became, spellbound by his beauty. సో వీళ్ళకి తెలిసిందనమాట, ఓకే కృష్ణుడు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అని తెలిసింది. సో కృష్ణుడు ఎంట్రన్స్కి రాగానే కృష్ణుడు ఎంత గాంభీర్యంగా నడుస్తున్నాడంటే, సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఆ భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉందో వీళ్ళందరికీ అలా ఉందన్నమాట. ఆయన ఒక ఆ, క్షత్రియుని లాగా ఉన్నారనమాట. ఒక అన్ని ఆభరణాలు అన్ని వేసుకొని అంత అందంగా ఆయన నడిచి వస్తూ ఉంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఒక ఏదో భగవంతుడినే చూసినంత ఆ, ఆనందం వేస్తుందంట వీళ్ళందరికీ కూడా. They want to stand up and offer respects, but the instruction was there by Duryodhana. Oh, Duryodhana told, no, we should not wake up, we should not stand up. Like that, they were following the instructions of Duryodhana strictly. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము లేచి నిలబడి కృష్ణునికి గౌరవం ఇవ్వాలి అనే ఒక ఆ ఆలోచన ఆ ఒక కోరిక ఉందన్నమాట మనసులో. కానీ ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఆదేశం ఇచ్చాడు, సో లేచి నిలబడకూడదని. సో దుర్యోధన ఆదేశం పాటించాలనేసి వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే మౌనంగా కూర్చున్నారు. So, the Duryodhana also seeing Krishna, but what happened is, before all of them, Duryodhana stood up and no, he was astonished by seeing the beauty of Krishna.
సో వీళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే దుర్యోధనుడు చెప్పాడు మనం ఎవరు నిలబడకూడదు అనుకున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు లోపలికి ప్రవేశం కాగానే ఫస్ట్ నిలబడింది దుర్యోధనుడే అనమాట. సో ఆ కృష్ణ అన్నం చూసి ఆయన ఒక గాంభీర్యం చూసి ఫస్ట్ నిలబడి ఆయనే గౌరవం ఇచ్చాడు అనమాట దుర్యోధనుడు. Duryodhana, as soon as he see the beauty of Krishna, he have forgotten his instruction, whatever he have given to his followers. He have forgotten that he is Kshatriya. He have forgotten that this kingdom belongs to him. He forgotten everything by seeing Krishna, and automatically he stood up by seeing Krishna. సో ఆయన చెప్పేటువంటి దుర్యోధనుడు చెప్పినటువంటి ఆదేశము ఆయన వాళ్ళందరికీ కూడా హెచ్చరిక ఇచ్చాడు. సో వీళ్ళు మీరు నిలబడకూడదని. సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన మర్చిపోయాడంట. ఆ కృష్ణుని అందం చూసేసి ఆ కృష్ణుని ఒక ఆ, దివ్యమైన ముఖము ఇది ఒక టీవీ చూసి ఈయన అన్ని మర్చిపోయినాడంట. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆదేశమే ఆయన మర్చిపోయినాడు. By seeing Duryodhana, all his followers, they also become astonished. Hey, how come he told he told all of us to not to stand, but no, before then he is standing and offering his respects to Krishna. How come it is possible like that? సో ఆ సభలో ఉండే వాళ్ళందరికీ అప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తుందంట. అరే వీడే చెప్పాడు నిలబడుకోకూడదని, వీడే ఫస్ట్ నిలబడుకున్నాడు, మాకన్నా ముందు లేచి నిలబడుకున్నాడు, ఎవరిని నిలబడుకోవద్దని చెప్పేసి అని అందరికి కూడా ఆశ్చర్యం అవుతుందంట. Then Lord Krishna came to Duryodhana and says that, my dear Duryodhan, this much required, this much respect is not required. You are my cousin. Please sit down. Like that Krishna says. Then he come to the consciousness and come to know, oh, I am standing. How come I am standing in front of you? Like that he will. సో అప్పటి వరకు ప్రజ్ఞలో లేడనమాట దుర్యోధనుడు. ఆ కృష్ణ ఒక అందంలో ఆ మోహంలోనే ఉండిపోయినాడు. సో కృష్ణుడు దుర్యోధన దగ్గరికి వచ్చేసి చెప్తాడంట, సో దుర్యోధన నువ్వు ఇంత గౌరవం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. సో నిలబడి కూడా గౌరవం ఇస్తున్నావు. సో మనలో మనకి ఇంత గౌరవం అవసరం లేదు. నువ్వు నా బావవి, నువ్వు నా బావ. సో ఆ, కూర్చో కూర్చో అని అనగానే అప్పుడు ప్రజ్ఞలోకి వస్తాడనమాట. ప్రజ్ఞలోకి వచ్చి అరే నేను నిలబడుకున్నానా, నీ ముందర నీకు నేను గౌరవం ఇస్తున్నాను అనేసి ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడు అనమాట. So like that, the Lord's presence, wherever the Lord present, even the people who are having full envious nature, they also transformed and they will also come to the alignment path. సో భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ ఇలాంటి ఒక మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నా కూడా, ఇలాంటి ఒక అపరాధం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నా కూడా, అధర్మం పాటించే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా, వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క ఆ, సాంగత్యంలోకి వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళు భగవంతునితో పాటు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ మార్పు అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట. వాళ్ళు కూడా మంచి మార్గానికి మారుతున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది. Similarly, pure devotees of the Lord. So the pure devotees also, wherever they are, they will change all places into holy places, all distressed place people to be happy people, and they will change all inauspicious environments to auspicious environment. సో అలాగే సేమ్ భగవంతుని శుద్ధ భక్తులు కూడా, సో వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అదే ఒక పుణ్యక్షేత్రం అనమాట, అదే తీర్థక్షేత్రం. అందుకే వాళ్ళని శుద్ధ భక్తుల్ని సాధువుల్ని ఏమంటారు అంటే నడిచేటువంటి తీర్థము అంటాం. వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారు అనమాట, అంటే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని నడిచే అంటే తీర్థం అని చెప్తామంట. సో వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అదే ఆ చోటునే మనము తీర్థయాత్ర అని పిలుస్తాం అనమాట. సో అలాగే వాళ్ళు బాధల్లో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ బాధల నుంచి విముక్తులను చేసి ఆ వాళ్ళని జీవితంలో సంతోషంగా పరుస్తారనమాట. సో అలాగే ఆ, వాళ్ళకి ఆ ఒక గుణం ఉంటుందన్నమాట. ఎలాగైతే భగవంతునితో పాటు ఉండేవాళ్ళు భగవంతుని ఒక సాంగత్యంలో ఉండేవాళ్ళు మార్పు ఎలా వస్తుందో, అలాగే మనం శుద్ధ భక్తులతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ మార్పు అనేది వస్తుంది. The best example is our Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada made all hippies into happies. Hmm. So in New York, the Prabhupada transformed all the churches into temples. At the time, churches were empty at the time. So when they were transformed, the temples, the churches with nice kirtan, prasadam distribution, then all people started coming to the temple. సో దీనికి ఒక ఉత్తమమైన ఉదాహరణ ఇవ్వాలనుకుంటే మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చరిత్ర మనం చూసినప్పుడు, సో ఆయన అమెరికాకు వెళ్ళి అక్కడ
లక్షల మంది హిప్పీల్ని హ్యాపీస్గా మార్చారనమాట. వాళ్ళు ఒక జీవితాన్ని ప్రభుపాదుల వారు మార్చేశారనమాట. అప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఈ చర్చిలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చర్చిలు అందరినీ కూడా మన ఇస్కాన్ మందిరాల్లాగా మార్చేశాడు ప్రభుపాద. ఎందుకంటే అప్పుడు అవన్నీ ఖాళీగా ఉండేటివి. సో ఆ ఖాళీగా ఉండేటువంటి చర్చిలన్నీ కూడా మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్గా మార్చేసి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రసాదం ఇవ్వడము, అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భగవద్గీత ప్రచారం చేయడము, సో భాగవత ప్రచారం చేయడం, సో ఇలా లక్షలాది మందిని ప్రభుపాదుల వారు మార్చారనమాట. So few churches were empty. The reason was everybody was afraid to go to churches because there was a ghost. No, no, like that they were fearful or afraid to go to there. సో అప్పుడు చాలా మంది ఈ చర్చిలకు వెళ్ళడానికి భయపడుతుండే వాళ్ళు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు చర్చిలోకి వెళ్తే అక్కడ దయ్యాలు ఉంటాయి, సో మాకు భయం వేస్తుంది అనేసి వాళ్ళు ఆ చర్చిలకు వెళ్ళడమే ఆపేశారనమాట. అందుకే చాలా వరకు చర్చిలు అనేటివి అక్కడ ఆ, మూతబడి ఉన్నాయన్నమాట. Means వాడట్లే, ఇప్పుడు అది ఖాళీగా ఉన్నాయన్నమాట. So all the people they are outside on the roads, making destruction, disturbances to the public, going rallies, and they were living as per their own whimsical nature. సో అప్పుడు అందరూ కూడా ఈ రోడ్డుకు దిగేశారనమాట. సో ఈ యువకులందరూ కూడా, యువతీయులు అందరూ కూడా ఈ రోడ్లోకి వచ్చేసి అందరికీ తొందర ఇవ్వడము, అందరికీ ఇబ్బందులు చేయడము, అందరికి ఇబ్బందులు పెట్టడము. సో ఇలా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉండడము, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రవర్తించడము, నో ఇలా వాళ్ళ ఇష్టానుసారం వాళ్ళు చేయడం మొదలు పెట్టారు. So this was informed to Srila Prabhupada. Hare Krishna, please mute everyone. Yes. So this was informed to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada and his disciples, they did Harinam Sankirtan in churches and driven away all the inauspicious negative energies and transformed like this many churches into auspicious temples by performing the Harinam Sankirtan. సో అలా ప్రభుపాదుల వరకు తెలిసిందనమాట. ఇలా చాలా వరకు చర్చిలు ఖాళీగా పడి ఉన్నాయని తెలియగానే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వాళ్ళ ఒక శిష్యులతో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి హరినామ సంకీర్తనం చేసి అక్కడ భాగవతం చదివి, భగవద్గీత చదివి ఆ చోటునంతా కూడా శుద్ధి చేసి దాన్ని ఒక మన ఇస్కాన్ దేవాలయాలుగా మార్చారనమాట. One second. Yes, Prabhuji. So, like this, Srila Prabhupada transformed many churches into ISKCON temples, and few genuine Christian fathers would appreciate Srila Prabhupada that you are doing very good things. Now all young boys and girls they are following the real religion, and they are very happy. They have get ridden from all bad habits and chanting Hare Krishna Mahamantra, following four regulative principles. No, we are very happy. You are doing very good work. Like that, the Christian fathers would appreciate Srila Prabhupada. సో అప్పట్లో ఉన్న కొంతమంది ప్రామాణికమైన ఈ ఆ, ఆ, క్రైస్తవ బోధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, క్రైస్తవ ఫాదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ప్రచారం చేసేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ప్రశంసించారనమాట. మీరు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు ఈ ప్రచారం చేసి, అందరూ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తున్నారు, అందరూ కూడా భగవద్గీతని ఫాలో అవుతున్నారు, చదువుతున్నారు, సో మీరు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు ఈ దేశానికి అనేసి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశంసలు ఇచ్చారనమాట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి. Yes. So, as a devotee, there is no need of being fearful of ghost. There is no need of fearful of the bad and negative energies. It is told in scriptures that wherever the Lord holy names are recited consistently and constantly, few surrounding yards or few surrounding kilometer, there won't be no negative energy enters. That's why the house programs and apartment programs are very important. సో అందుకే శుద్ధ భక్తులు ఎక్కడైతే ఉంటారో
ఆ, అక్కడ ఆ ఏరియా ఆ ప్రాంతం అనేది కూడా ఆ చోటు అనేది కూడా అంత శుద్ధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ హరినామ సంకీర్తన చేయడము, సో అక్కడ ప్రసాద వితరణం చేయడము, అక్కడ భగవద్గీత భాగవతం గురించి చర్చించడం, ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ అశుభకరమైన శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో, లేదా ఆ మన నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయి ఆ ఏరియా ఆ చోటు అనేది శుద్ధి అవుతుంది అనమాట. So now we have discussed the presence of Krishna, what was the benefit, how the environment was changed, and the presence of a pure devotee, how the things were changed. So now I think everybody got understood the presence of Lord Krishna and the presence of pure devotee is one and the same. Yes or no? మరి Yes, Prabhu. Every, everybody understood? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So, Srila Prabhupada gives a very, very amazing analogy to understand this. The fire and iron both were different elements. But if iron is in a constant engagement in the fire, then iron will exhibit all the qualities of the fire. It is as good as fire. Similarly, the Jivatma and Paramatma, the Jivatma, the living entity, and the Paramatma, Supreme God, both are quantitatively, both are different. But if constant engagement in the service of the Lord, a pure devotee will exhibit all the godly qualities. సో ఇక్కడే ఆ, దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణ మన శీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట. సో ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు చూసామో, సో భగవంతుడు ఉండేటువంటి చోటికి, సో అలాగే శుద్ధ భక్తులు ఉండేటువంటి చోటికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో భగవంతుని సాంగత్యం మనకి పొందితే ఎలాంటి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో, సో మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో, సో అలాగే ఆయన శుద్ధ భక్తులతో మనం సాంగత్యం చేసినా కూడా అలాంటి ఒక ఉపయోగం మనకు ఉంటుంది, అలాంటి ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకు ఉంటుంది అని మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం. సో అలాగే దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణ శీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమి ఇస్తారంటే, సో ఇప్పుడు అగ్గి ఉంటుంది. సో అగ్గి ఓ, గుణ లక్షణాలు వేరే. అలాగే ఒక ఆ, ఇనుము చూసేటట్టయితే, మనం ఒక ఐరన్ ఇనుము రాడ్ చూసేటట్టయితే దాని యొక్క గుణ లక్షణం వేరే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు మనం కలుపుతామో, సో ఈ అగ్గిలోకి ఈ ఇనుపు రాడు మనం పెట్టినప్పుడు, ఇనుపు వస్తువు మనం పెట్టినప్పుడు, సో చాలా వరకు మనం చాలా సమయం దాంట్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఆ ఇనుపు వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఆ, అగ్గిలాగా తయారవుతుంది అనమాట. అంటే అగ్గిలో ఉండేటువంటి గుణ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే గుణ లక్షణాలే మనం ఆ ఒక ఇనుపు వస్తువులో కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ సాంగత్యం వల్ల, సో ఆ అగ్గితో ఉండేటువంటి సాంగత్యం వల్ల. సో అలాగైతే మనము జీవాత్మ, మనం ఎప్పుడైతే పరమాత్మతో పాటు ఉంటామో, మనం ఎప్పుడైతే పరమాత్మ ఒక సాంగత్యం తీసుకుంటామో, మా పరమాత్మ ఒక సూచనలు మనం పాటించగలుగుతామో, అప్పుడు కూడా మనకి అదే పరమాత్మకు ఉండేటువంటి గుణ లక్షణాలు మనలో కూడా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. So, the Supreme Personality of Godhead is always pure. No, Pavitram Paramam Bhavan, Purusham Shashvatam Divyam, Adidevam Ajam Vibhum. So, this is in 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Arjuna describes this. So, the all pureful personality of Godhead, if anyone comes into his contact by just by chanting Hare Krishna Mahamantra or serving him daily or reading about him, hearing about him in the constant connection with the Supreme Personality of Godhead, all his qualities also will be imbibed to that personality. So, those pure devotees are considered as good as God, a perfect representative of Lord. They are told as perfect representative of Lord. సో అలాగే ఈ శుద్ధ భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, సో వాళ్ళకి భగవంతునికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదన్నమాట. సో వాళ్ళలో ఉండేటువంటి గుణ లక్షణాలే భగవంతుల్లో కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో మనం కూడా ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ద్వారా మనం కృష్ణ కథ వింటామో, వాళ్ళ ద్వారా మనం భగవంతుని లీల గుణ నామ రూపం గురించి వింటామో, భగవంతుని ఎప్పుడైతే మనము ఆ, చూడాలి, భగవంతుని గుడి వినాలి అనే ఆతృతతో వాళ్ళ దగ్గర పెడితే మనం సాంగత్యం తీసుకుంటామో, ఆ ప్రతి క్షణం ఆ సాంగత్యం తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కూడా ఆ గుణ లక్షణాలు అనేది మనలో కనపడతాయి అన్నమాట, ఏర్పడతాయి. సో ఎలాగైతే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ శుద్ధ భక్తులకి భగవంతునికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని రిప్రజెంటేటివ్స్. సో వాళ్ళకి భగవంతునికి ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు కాబట్టి మనము వాళ్ళతో సాంగత్యం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి గుణ లక్షణాలే మనకి వస్తాయి అని చెప్తాం.
So in the Shastras, the title declared to that perfect representative of the Lord, the title is like Prabhupada. సో ఇలాంటి ఒక సన్నివేశంలో సో భగవంతుని యొక్క ఆ, అనుచరులు ఎవరైతే ఉంటారో రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఒక పేరుని ఇవ్వాలి అనుకుంటే శాస్త్రంలో నుంచి ఎలాంటి పేరుని ఇవ్వచ్చు అంటే ప్రభుపాద్ అనే ఒక పేరుని ఇవ్వచ్చు అనమాట. That's why our Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our Srila Yahweh Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, previously our Srila Prabhupada disciples, they do not know how to address Prabhupada. That's why they were telling Swamiji, Swamiji, Swamiji. As soon as they read this particular shloka, the particular purport, then they themselves they realized, okay, I have to address him as Prabhupada. From there onwards, that his disciples were started addressing or Prabhupada as Prabhupada. From there onwards, the Prabhupada started. సో అలా మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము అభయ చరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన ఫౌండర్ ఆచార్య మన సంస్థాపకులు ఇస్కాన్ సంస్థాపకులు. సో ఆయన శిష్యులు కొంతమందికి అప్పుడు ఎలా సంబోధించాలి ఎలా పిలవాలి వీళ్ళని ప్రభుపాదుల వారిని అని తెలియదు అనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ యొక్క భాష్యం చదివారో ఈ యొక్క శ్లోకం వివరణ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చదివారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి అనిపించిందంట అవును సో భగవంతుని అనుచరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి పేరు ఇవ్వచ్చు అంటే ప్రభుపాద్ అనే పేరు ఇవ్వచ్చు అనేసి అప్పటి నుంచి ఆ, అప్పటి వరకు స్వామీజీ స్వామీజీ అనేవాళ్ళంట సో ప్రభుపాద్ని. సో అప్పటి నుంచి ప్రభుపాద్ని ప్రభుపాద్ అని అనే పేరుతో వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు. So, is a Prabhupada means the pure representative of the Lord, Pratinidhi, pure representative of the Lord. So, how we all can become a perfect representative of Lord? Hmm? సో ప్రభుపాదు భగవంతుని యొక్క శుద్ధ ప్రతినిధి అన్నమాట. అంటే ఆయన ఒక ఆ, స్థానంలో ఇక్కడికి వచ్చి మనకు అందరికీ కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు అనమాట ఆయన ప్రతినిధి లాగా. సో మనం కూడా ఎలా భగవంతుని ప్రతినిధులు అవ్వచ్చు? Can we also become a pure representative of Lord? మనం కూడా ప్రతినిధులు అవ్వచ్చు భగవంతునికి. Hmm? Tell me, everyone, can we also become the pure devotees of the Lord, pure representative of Lord? Yes or no? సో అందరూ Yes, చెప్పండి మన Prabhuji. వల్ల అవుతుందా అవుదా మనం Yes, Prabhuji. మనం అవ్వచ్చా భగవంతుని ఒక ప్రతినిధులు అవ్వచ్చా? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. Yes. Everybody should become a perfect representative of Lord. Everybody, whoever are there here now in the Zoom session, or whoever are there connected devotees, everybody should become a perfect representative of Lord. That is our ultimate nature. That is, as a spirit soul, that is our nature. We will be very happy, we will be always blissful if you become a perfect representative of the Lord. That is our ultimate nature, ultimate truth. అందుకే మనం అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నామో మన అందరూ కూడా మిగతా కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు అవ్వాలన్నమాట. సో అప్పుడే So it is not. Continue. సో అప్పుడే మనకి ఆ ఒక ప్రతినిధులు అవుతేనే మనకు ఆ ఒక ఆ, సంతోషము తృప్తి అనేది వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మన సహజ స్థితి అది. సో జీవాత్మ సహజ స్థితి ఏంటంటే భగవంతుని సేవ చేయడం భగవంతుని ప్రతినిధులుగా మనం ప్రచారం చేసి భగవంతుని ప్రతినిధులుగా మనం నడుచుకోవడం. ఎలాగైతే భగవంతుడు సచ్చిదానంద విగ్రహం మనము అలాగే మన సచ్చిదానందంగా ఉంటాడో మనం కూడా అలాగే సచ్చిదానందులం అనమాట. సో ఆ పొజిషన్కి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఆ స్థానంకి మనం వెళ్ళాలి అంటే మనం కూడా భగవంతుని ప్రతినిధులు అవుతే మనం కూడా ఆ ఒక స్థానంకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నాం. So it is not very difficult. Two things one has to do. If one want to become a perfect representative of the Lord, two things one has to take care. సో రెండు పనులు మనం చూడాలన్నమాట. మన రెండు కార్యాలు మనం చేయాలన్నమాట. సో అలా ప్రతినిధులు అవ్వాలంటే మనము రెండు రకాలైన కార్యాలు మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. So one is taking shelter, another one is giving shelter. ఒకటి ఆశ్రయం తీసుకోవడము ఇంకోటి ఆశ్రయం ఇవ్వడం. If you want to become a perfect representative of the Lord, the two things we have to do. One is taking shelter, another one is giving shelter. So taking shelter means following the instructions of your Siksha Guru, Diksha Guru, follow four regulative principles, chanting 16 rounds daily,
reading Prabhupada books daily, and understanding the real meaning of our existence and this movement. This is called taking shelter. సో ఆశ్రయం తీసుకోవడం అంటే సో మనము ఆ, మన గురువు ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని తప్పకుండా పాటించడం జరగాలి. సో మన శిక్షా గురువు కావచ్చు, దీక్షా గురువు కావచ్చు, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని మనము వినయంతో స్వీకరించి దాన్ని కరెక్ట్గా పాటించాలి. సో అలాగే 4 నియమాలను పాటించాలి, 16 మాలలు జపం చేయాలి. సో ఇలా మనము అన్ని ఆ, అచ్చుకట్టుగా మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఒక వాళ్ళ ఒక సూచనల్ని మనము కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతుంటే సో వాళ్ళ ఆశ్రయంలో మనం ఉన్నాము అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. And what is giving shelter? Giving shelter means bringing new people to the movement, giving them shelter of Guru and Krishna, ask new people to chant, ask them to join in morning Bhagavatam session. Their life will become successful. This is called giving shelter. సో మనం ఆశ్రయం ఇవ్వడం అంటే సో కొత్త వాళ్ళని మనము ఈ భక్తిలోకి తీసుకురావడము, కొత్త వాళ్ళకి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనము ప్రచారం చేయడము, సో వాళ్ళ భాగవత ప్రవచనాలకి వాళ్ళని పిలుచుకొని రావడము, ఇలా చేయడం వలన వాళ్ళు కూడా భక్తులయ్యి వాళ్ళు కూడా ఆ సంతోషాన్ని తృప్తిని పొందాలి భక్తిలో అనేసి మనం ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తామో దాన్నే మనము ఆశ్రయం ఇవ్వడం అని చెప్తున్నారు. So this morning Japa session platform, I'm really seeing a very great change here. Whoever comes and joins this morning Bhagavatam class, they are becoming serious in bhakti. So they are coming regularly. New joinees also, whoever comes and joins for this Bhagavatam class, morning Bhagavatam class, they are coming regularly to Sunday program. They are engaging in the services, and they are they are starting chanting. Many good things are happening from the origin of this Bhagavatam classes. సో మనము ఈ భాగవత ప్రవచనం పొద్దున్నే జపా సెషన్లో స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి చాలా మార్పు చూస్తున్నాం మనం అందరూ కూడా. సో ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారో, కొత్తగా ఈ క్లాసులు వింటున్నారో వాళ్ళు కూడా తరచూ మన సెంటర్కి రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో మన సెంటర్కి రావడము, అక్కడ తరచూ వాళ్ళ సేవలు ఆ, చేయడం చూస్తున్నాము, జపం చేయడం చూస్తున్నాము. వాళ్ళు జపం కూడా షురూ చేశారు. సో ఇలా చాలా మార్పు మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట ఈ యొక్క భాగవతం వల్ల. So, if you want to become a perfect representative of the Lord, invite your neighbors, friends, relatives, and the people who are seeing, who will see in the nearby surrounding. Ask them to join this Bhagavatam morning Bhagavatam pravachan. This 6:15 to 7 o'clock, just 45 minutes. Their life will become successful if they hear Bhagavatam every day daily. సో అందుకే ఆశ్రయం ఇవ్వడం అంటే మనము మనకి అందుబాటులో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మన చుట్టాలు కావచ్చు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు కావచ్చు, మన ఆ, పక్కింటి వాళ్ళు, ఎదురింటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఆ, ఈ అందరినీ కూడా మనకి ఎవరైతే పరిచయం ఉన్నారో అందరినీ కూడా మనం ఈ భాగవత ప్రవచనానికి మనము వాళ్ళని తీసుకొని రావాలన్నమాట. సో ఈ 45 నిమిషాలు భాగవతం ఎవరైతే వింటారో సో వాళ్ళందరం జీవితంలో కూడా ఒక మంచి మార్పు అనేది వస్తుంది. వాళ్ళు కూడా భక్తిని తీసుకొని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితం కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ భక్తి అనేది అంత ఆ, శక్తివంతమైనది అనమాట. భాగవతం అనేది అంత శక్తివంతమైనది అనమాట. అది ఎవరినైనా మార్చగలిగిన శక్తి భాగవతానికి ఉంటుంది. సో అందుకే మనం వీలైనంత వరకు ఎంతమంది సాధ్యమవుతే అంతమందిని కూడా మనము ఈ భాగవత ప్రవచనానికి తీసుకొని రావాలి అనేసి మనం ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తామో అప్పుడు మనము భగవంతుని ప్రతినిధులు అవడానికి మనకి సాధ్యమవుతుంది అనమాట. So here, almost 74 devotees are there. Everybody can become a perfect representative of the Lord by following these two things. One is taking shelter, another one is giving shelter. Follow your sadhana perfectly, do your 16 rounds perfectly, read Bhagavad Gita, understand, and whatever you understand, tell to others and ask them to join. And by your shelter, by your trying, by your effort, they will also become a nice devotees, and they can come and connect to this process. This is called giving shelter. The both things are very important. If the taking shelter is decreased, if taking shelter is not there, then how can we give shelter? It is not possible. That's why two things are equally important. సో
ఆ, అందుకే ఈ యొక్క ఇక్కడ 74 మంది ఉన్నాము మనం అందరూ కూడా. సో మనం అందరూ కూడా ప్రయత్నిస్తే మనం అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఎలా కావాలి ప్రతినిధులు అంటే ఈ రెండు కార్యాల వల్ల: ఒకటి మనం ఆశ్రయం తీసుకోవడము, ఇంకోటి మనం ఆశ్రయం ఇవ్వడం. సో ఆశ్రయం తీసుకోవడం అంటే మనం ఆశ్రయమే తీసుకోకపోతే మనం ఆశ్రయం ఎలా ఇస్తాం? మనం ఆశ్రయం ఇవ్వడానికి మనం ఆశ్రయం తీసుకో ఉండాలన్నమాట. సో అలాగే అందుకే మన సాధనను మనం బాగా చేయాలన్నమాట. మన 16 మాల్లో మనం నిష్ఠగా చేయాలన్నమాట. మన ఒక 4 నియమాలు మనం నిష్ఠగా పాటించాలన్నమాట. భగవద్గీత మనం చదవాలి. సో చదివి మనకు అర్థమైంది మనము ప్రచారం చేయాలి. ప్రచారం చేసి వాళ్ళని ఒక భక్తికి తీసుకొని రావాలి, వాళ్ళకి ఈ ఒక భాగవతాన్ని ప్రవచనాలకి మనం తీసుకొని రావాలి. అప్పుడు మనం పడినటువంటి శ్రమకి ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రతిఫలంగా వాళ్ళు భక్తులు అవుతారన్నమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఒక జీవితాన్ని మార్చినంత ఒక క్రెడిట్ అంతా మనకే వస్తుంది అనమాట. సో అలాగా ఆ, ఈ ఆశ్రయం తీసుకోవడము, ఆశ్రయం ఇవ్వడం అనేది జరిగేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనము ప్ర- భగవంతుని ప్రతినిధులుగానే మనం వ్యవహరిస్తుంటాం అనమాట. So if you are taking shelter, it is just like the iron is in the connection with fire. So after the constant connection with the fire, the iron also will exhibit the fiery qualities. But uh, but as long as the iron is there in the connection of fire, then it will exhibit all the qualities of the fire. But as soon as it go away from the fire, slowly those qualities will become reduced, and then after some time, that iron will become like a dead iron. Nobody will care for that. సో ఈ ఆశ్రయం తీసుకోవడం అంటే, సో ఎలాగైతే ఒక ఇనుపు వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది అగ్గిలో ఉన్నప్పుడు అది అగ్గిలో ఉన్నంతసేపు అగ్గికి ఉండేటువంటి గుణ లక్షణాలు మనం ఆ ఇనుపులో చూడొచ్చు, ఇనుపు వస్తువులో చూడొచ్చు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ అగ్గి నుంచి బయటికి వచ్చి తీసేస్తామో మనం ఆ ఇనుపు వస్తువుని, అప్పుడు నిదానంగా ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ అగ్గికి ఉండేటువంటి గుణ లక్షణాలు దాంట్లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో అలా మనం ఎంతవరకు దాని సాంగత్యంలో ఉండగలుగుతుందో అంతవరకు అలాంటి ఒక గుణ లక్షణాలే అది మనకి చూపిస్తుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ సాంగత్యం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుందో ఆ గుణ లక్షణాలు అనేటివి ఒక్కోటి తగ్గుతూ తగ్గుతూ వస్తాయి. That's why always we have to take shelter, always we have to stay in the connection of Guru and Krishna, and then we have to exhibit. Automatically, these good qualities will be exhibited by seeing us. Others also will become inspired, and they will also become pure devotees of the Lord. This is the preaching movement. సో In అందుకే మనం preaching movement, there should be purity. Preaching means purity. సో అందుకే ఆ, మనము వీలైనంత వరకు మనం భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవాలి, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవాలి, కృష్ణ గురువు వాళ్ళ సాంగత్యం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కూడా ఆ ఒక గుణ లక్షణాలు వస్తాయన్నమాట. మనం కూడా ప్రచారం చేస్తే సో మనం కూడా ఆ, ఆ భక్తులు చేయగలిగిన శక్తి కూడా మనకు వస్తుందన్నమాట. సో అలాగే చేస్తున్నప్పుడు అదే ఈ ఒక ప్రచారంకి కావాల్సిన ఒక శక్తి అనేది అక్కడ మనకి ఏర్పడుతుంది. Okay, Hare Krishna. So I will stop here. If you have any questions, like one or two questions, we can discuss for 5 minutes. Hare Krishna Prabhu. So, as today's contest, so I would like to share small incident that I've gone through recently. So, I'll just tell in Telugu, so then you can translate in English. సో మనము మన బేస్ ఉందన్నమాట. సో మన బేస్ పాత బేస్ ఎక్కడ ఉండేదంటే మన మోర్ సూపర్ మార్కెట్ దగ్గర అదే వీధిలో ఎదురుగా ఉండే వీధిలో మన పాత బేస్ ఉండేదన్నమాట. సో ఆ బేసు చాలా పెద్ద బేస్ అది. సో చాలా పెద్ద ఇల్లు అది. సో అక్కడ ఒక 10 మంది ఉండేవాళ్ళం మేము. సో 10-12 మంది ఉండేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది హాస్పిటల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అది డెంటల్ హాస్పిటల్. సో ఆ డెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా డెంటల్ డాక్టర్స్. సో వాళ్ళు ముందు బీటీఎం లేఅవుట్లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఆ ఇల్లు కొనుక్కొని ఇప్పుడు ఆ హాస్పిటల్ పెట్టుకున్నారనమాట. సో మనం అందరూ కూడా వెళ్ళొచ్చు డివోటీస్. ఎవరికైనా నో పళ్ళు ప్రాబ్లం ఉంటే వెళ్తే సమ్ కన్సెషన్ విల్ బి దేర్ అండ్ మనం అక్కడ చూపించుకోవచ్చు. వాళ్ళు బాగా ట్రీట్ చేస్తారనమాట మనతో. సో నేను రీసెంట్గా నా తమ్మునికి కొంచెము టూత్ పెయిన్ ఉంటే, అంటే పళ్ళు నొప్పి ఉంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళామన్నమాట. వెళ్ళినప్పుడు నాకు కొంచెం పరిచయమే ఆయన. నాకి గోవర్ధన్ ప్రభుకి సంతోష్ ప్రభుకి కొంచెం పరిచయము. సో అప్పుడు వెకేట్ చేసేప్పుడు మొత్తం మాట్లాడాము.
సో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇలాగ మాట్లాడుతుంటే చెప్పాడు, ప్రభుజీ, ఆ, నాకు భక్తుల శక్తి అంటే ఏమో ముందు తెలియదు ప్రభు, నాకు ఇక్కడ రావడానికి ముందు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చింది. సాధారణమైన మనుషులకి సుభక్తులకు ఉండేటువంటి తేడా నాకు అర్థమైంది అన్నాడు. సో నేను అడిగాను, ఏం సార్ అంటే, సో ఆయన హార్డ్ కోర్ నాన్ వెజ్ ఈటర్. అంటే ఆయన రోజుకి 3 సార్లు, రోజుకి 3 పూట్ల ఆయనకి నాన్ వెజ్ ఉండాలంట. పొద్దున్నే అది శనివారం కావచ్చు, సోమవారం కావచ్చు, శుక్రవారం కావచ్చు, గురువారం కావచ్చు, ప్రతిరోజు వీక్లీ 7 డేస్ కూడా మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ ఆయనకి నాన్ వెజ్ ఉంటేనే ఆయన భోజనం చేస్తాడంట. సో అలాంటి అలాంటి నాన్ వెజ్ ఈటర్ ఆయన. అలాంటి అలా మాంసం తినేవాళ్ళు. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, ప్రభు నేను అలాంటి ఒక వ్యక్తి నేను. సో మీరు ఇక్కడ వెకేట్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు, మేము ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు తెలీదు, మేబీ ఆ భగవంతుని ఉన్న ఆ శక్తితో, లేదా మీరు ఉన్నటువంటి శక్తితో, మీరు చేసినటువంటి పూజలో ఒక శక్తితో 2 మంత్స్, 2 నెలలు ఆయన ఆ ఇంట్లోకి నాన్ వెజ్ తీసుకొని రాలేదంట. 2 మంత్స్ హీ కుడెంట్ నో రెసిస్ట్. సో ఆయనకి తినాలని అనిపించలేదంట 2 నెలలు. 2 మంత్స్ ఈ స్టాప్డ్. ఇంట్లోకి తేవాలనే ఆలోచనే రాలేదంట. సో నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ప్రభు. సో ఆ, ఎలా అనిపిస్తుంది, నేను అలా అంత తినేవాడిని ఒకేసారిగా నిలిపేసి 2 నెలలు నేను తీసుకొని రాలేదు. 2 నెలలు నేను తీసుకొని రావాలని నాకు అనిపించనే లేదు. సో రెండు యాక్చువల్లీ నెలలు మాత్రమేనా? బ్రో, ఓన్లీ 2 మంత్సా? ఐ టెల్ బ్రో. సో ఆ 2 నెలలు ఒకసారి కూడా నేను నాన్ వెజ్ తినలేదు అని చెప్పాడు ఆయన. సో ఇప్పుడు కూడా ఆ, ఆ, మనం కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు పూజ చేస్తాం అన్నమాట. సో పూజ చేసినప్పుడు ఒక మండలం రోజులు, అంటే 40 రోజులు నాన్ వెజ్ ఇంట్లోకి తీసుకొని రాకూడదు అని మన పురోహితులు కూర్చొని చెప్తారనమాట. సో ఆ 40 రోజులు అయినా కూడా ఆయనకి తీసుకొని రావాలనిపించలేదంట. సో అలాగా నేను చాలా మార్పు వచ్చింది ప్రభు. సో ఇంట్లో మీరు ఉన్నందుకేనేమో, భక్తులు ఉన్నందుకేనేమో నాకు చాలా బాధ వేసింది మీతో పంపించేశాననేసి అన్నాడు ఆయన. సో ఇప్పుడు కూడా ప్రభు, అలాంటి నా దాంట్లో కొంచెం కొంచెమే మార్పు వచ్చి ఇప్పుడు ఆయన నవ్వుతూ చెప్తున్నాడు, ప్రభు ఇప్పుడు వీక్లీ ఒక్కరోజు మాత్రమే నేను తింటాను ప్రభు. సో 6 రోజులు నేను తినను. సో వీక్లీ ఒక్కరోజు మాత్రమే తింటాను. సో అంత మార్పు అవడానికి వచ్చినందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. మేబీ భగవంతుని దయ వల్ల నేను చెప్పాను, మేబీ భగవంతుని దయ వల్ల ఆ ఒక్కరోజు కూడా మీరు మానేయాలి, కావాలంటే ఇంకోసారి వచ్చి మేము హౌస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తామని చెప్పాను అనమాట. సో ఇలా ఆ, ఈరోజు శ్లోకముకు సంబంధించినట్టు, సో భక్తులు ఎక్కడైతే ఉంటారో, సో భక్తులు ఎక్కడైతే హరినామాన్ని జపించింటారో ఆ ప్లేస్ అనేది చాలా శుద్ధంగా ఉంటుంది అనమాట, చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో అది వేరే వాళ్ళ మార్పు తీసుకొని రావడానికి అది చాలా ప్రయత్నం అవుతుంది అని షేర్ చేయాలనుకున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. हरि बोल प्रभु. హరి బోల్, హరి బోల్, హరే కృష్ణ. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ టుడేస్ సెషన్? అందరికి అర్థమైందా ఈరోజు సెషన్? Hare Krishna Prabhu. ఎస్ ప్రభు, రితేష్ ప్రభు. Prabhuji, actually, yesterday told that we need to do japa 16 times a day. So, with mala or without mala, we can do, because what happened, we are in office around 10 to 12 hours. So, that's why. ఎస్ ప్రభుజీ. We are in office normally, if I see 12 hours to 13 hours, we are either traveling or we are in office. So Okay. without mala also by heart, we can do japa without mala. Yeah, that is a secondary japa. The Okay. secondary option. Primary option is we have to give time particularly for japa. Whenever we are in home, maybe in the morning, like recommended is morning, but any part of the day, particularly we have to sit and chant. No work simultaneously. Few rounds Okay. we have to give time only for japa, with that too with mala. But after completing this japa, then when we are in working or when we are doing some service like that, simultaneously you can chant. For example, if you are working in front of laptop,
You can just sing Hare Krishna Mahamantra and work Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra can go always from your heart, from your mouth like that. But this is secondary. Okay. Primary thing is that you have to give some particularly time for japa. No work simultaneously with japa. That time you have to give for Harinam. Okay, Prabhu, Ritesh Prabhu, understood? Oh, understood. Actually, we tried to finish 2, 3 mala in morning, and while Hmm. coming out from office, so I just try to 2, 3. But 16 is not yet completed. That's why I asked the question. Okay, Prabhu. Okay, personally, when this Sunday or Saturday you meet me, Prabhu, personally, I will analyze and I will tell you how to do 16 rounds. Okay. Personally, I will tell you. Okay, Okay. no? This will really will help you. So we Okay. should not like compromise also. Okay, Mm. anyway, I don't have time. No need to perform. No need to do 16 rounds like that. We should not compromise in our 16 rounds, but somehow or other we can adjust. So this Sunday you meet me. I will Mm. analyze and I will prescribe you. I will tell you how to do 16 rounds in your timing. Okay. 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 And you can see our Ritesh Prabhu, he joined very early. I mean to say recently, maybe 1 week back. So he joined directly. He joined in our Japa session and chanting Hare Krishna Mahamantra. And every Sunday, every Saturday, Sunday comes from service. So a good, there are many devotees as a good examples where our morning Bhagavatam class is serving uh, to get a quality people, right? Very nice, Ritesh Prabhu. So Then, yeah, for Rath Yatra, you joined, you connected, I think, right? yes. Mm. Yes, And Prabhu. we can see our no, Manisha Mataji like that, Ritesh Prabhu, and many new devotees are there. Mm. Alekia Mataji and Charani Mataji. And so who joined today for the first time? ఈ రోజు ఎవరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు? Anybody joined first time? Prabhuji, may Oh, first time our Bittu Prabhu. Our Bittu Prabhu joined IOF. And Vishwa Prakash I'm seeing. And Pramila Mataji I'm seeing. Teja Reddy Prabhu. And Padmaja Mataji. Yes, Mataji. Padmaja Mataji. Ah, yes, Prabhuji. Today, Today first time you are joined? yeah. వెం- Yesterday also. Yesterday Venkat. also you joined. వెంకటపల్ల ప్రభు వాళ్ళ మిస్సు Oh, okay. Venkatpala Prabhu's Mataji. బాగున్నారా Mataji? బాగున్నాను Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Right. Very happy to see you. So there are many devotees. They can take advantage of this morning Bhagavatam class. It is really very helpful to become serious in our devotion service and serious in our sadhana. Definitely, it will be helpful. Right? Hare Krishna. So, any other questions? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Pa. प्रभु एक क्वेश्चन है मेरा Hmm. शेल्टर का फुल मीनिंग Shelter ka? फुल मीनिंग Shelter ka full meaning. Oh, very nice question. So, shelter means we call ashray. Hmm. So, when we need shelter means imagine that mm, uh, like when you are going outside, it is immediately rained. It immediately started raining. So to take shelter, what we will do? We will take umbrella. We will take shelter of umbrella. है ना? समझ हो रहा है ना? So we will take umbrella because without umbrella we feel it is suffering. बहुत मुश्किल हो जाता है अम्ब्रेला नहीं होने को हाँ हाथ में हाँ? बारिश में ऐसा पैदल में जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सो छत्र नहीं है ना so we feel suffering so in order to come out of the suffering we need some shelter right so whenever we are going out
if too much sun is there, so we feel suffering, so much of suffocation, so much of uh, you know sweat will come. In order to come out of from the suffering zone, we need some shelter, right? We need some fan or something like that. Similarly, the real suffering of this material world is birth, death, old age, and disease. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. To come out of this suffering, we need a shelter of the person who is beyond this Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. మనము ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల నుంచి బయటపడాలి అంటే ఆల్రెడీ దీనికి అతీతంగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. So that's why we have to take shelter at the lotus feet of Guru and Krishna, because they are always beyond the Janma Mrityu Jara, beyond the birth, death, old age, disease. So can we be happy in the suffering? No? Can we be happy in the suffering? Birth, death, old age, disease. Can we be happy? No. ప్రభు. Hmm? చెప్పండి అందరూ, హ్యాపీగా No, ఉండడానికి Prabhu. అవుతుందా సఫరింగ్ లో? ప్రభు. No, Yes. Prabhu. No, Prabhu. No, Prabhu. Yes. So if you want to be happy, you should come out of the suffering. So who can help us to lift us from suffering? Guru will help us. That's why we have to take shelter at the lotus feet of Guru. And we have to take shelter at the Harinam, lotus feet of Harinam, chanting regularly, putting faith on the Harinam, putting faith on Guru. This is the real meaning of shelter. Shelter is not like fashion, or initiation is not like a fashion. Oh, I also took shelter, I also took initiation. No, the core meaning of the shelter is, first of all, we have to understand, we have to realize that we are in suffering. अरे बहुत मुश्किल है ये जीवन. मुश्किल से हम लोग मुक्ति मुक्ति चाहिए मेरे को, ऐसा हमारा मन होना है. So we should completely realize that I am in complete suffering. I should come out of this suffering. Then we will give full respect towards that suffering, shelter. If you understand that this life is full of suffering, then you can give a full respect to shelter. If one is not realized that this is not suffering at all, then we cannot appreciate shelter also. Understood? हाँ प्रभु. Okay. Hare Thank Krishna. you प्रभु. Everybody understood what is a real shelter? Yes, Prabhu. This is a very Yes, nice Prabhu. question. And we have to understand what is shelter. So every time we will be discussing like, take shelter of lotus feet of the Lord, take shelter of Guru, take shelter of pure devotees. The real shelter is that once we have to realize that this is very suffering, I need to come out of the suffering. So then if you realize, then we can take shelter, we can appreciate that shelter. Okay, Hare Krishna. So it is already 7:15. So we will stop here, and really very appreciate all of you 75 logins. I did not expected this much response. Sudden గా టైం చేంజ్ చేసినా కూడా లైక్ ఇంతమంది భాగవతం క్లాస్ అటెండ్ అవుతారని ఫస్ట్ డే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ యూ డిడ్ ఇట్, యూ ఆల్ డిడ్ ఇట్. Like it's really shows your interest in hearing Srimad Bhagavatam. So please continue, you know, please continue this interest. సో ఇలాగే ఇంట్రెస్ట్ గా ప్రతిరోజు మనం భాగవతం క్లాసెస్ వినాలి, ఆల్ 73 devotees. సో థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. హరే కృష్ణ. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. Prabhu, one question. Prabhu. ప్రభుజీ ఒకరి పాప బర్త్డే అని లాస్ట్ లో విష్ చేస్తామన్నారు విష్ ప్రభుజీ. చేస్తామా? ఎస్ కరెక్ట్. Yes, హన్షిత్, ఐ థింక్. yeah. And we'll go for prayers also. That's 5 minutes we'll go for prayers. Yes, Prabhuji. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for the morning nice production, and thank you, Gokul Krishna Prabhu. So we'll all, as a gratitude, will give chant one time Hare Krishna Mahamatra for His grace. Ashish Krishna Prabhuji, and for His grace, Gokul Krishna Prabhu, Saka Prabhuji, for trans.